Hi everyone, vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettiville. Time is now 9:03 p.m. in Toronto and the temperature is 1 degree Celsius. So உங்களோட அஜெண்டா இன்றைக்கு பார்ப்போம். இன்றைக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்குது, எஸ்பெஷலி கோவிடோட தொடர்ந்து, வேக்சின்ஸோட தொடர்ந்து. ஸோ உங்களோட அஜெண்டா பார்ப்போம். முதலாவது உங்களோட டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் உங்களுக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து அகேன் அப்டேட்ஸ் தரப்புறார். இப்போ வேக்சினை பற்றியும் சப்சிடிஸ் பற்றியும் நிறைய அப்டேட்ஸ் தரப்புறார். அதுக்கப்புறமா we have ஜான் டோரி, அவங்களோட டொராண்டோ மேயர். அவர் வந்து 2018 வந்து ஒரு வேன் அட்டாக் நடந்தது, அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அப்புறமா நாங்கள் கவர் பண்ணுவோம். அதை பற்றியும் டொராண்டோண்ட வேக்சின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றியும் கதைக்கப்படுறார். அடுத்ததாக we have பேட்ரிக் ப்ரவுன், பிராம்ப்டனோட மேயர். அவர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேக்சின் பிராம்ப்டனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு அவர் அதை கதைக்கப்படுறார். Canadian வளத்துக்கு இன்றைக்கு we have தமிழ் Civic Action and Organization. நீதான் ஷான் ஒரு மெம்பர் அந்த ஆர்கனைசேஷனில். ஸோ சுதாரம் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி எடுத்து நீதான் ஷானும் அதை பற்றி அந்த ஆர்கனைசேஷன் பற்றி கதைச்சோம். கோவிட் டைமில் அவை என்னென்ன செய்யணும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அவர் கதைக்க புரியும். அடுத்தது we have our currency rates and then we have a nice song, retreat இருக்குது. கீதியா வர்மன் அவர் பிளேபேக் சிங்கர். நான் இன்றைக்கு பாடையில் அவர் வீணை 2 பாட்டு கவர் பண்ணி செஞ்சுருக்கா. ஸோ அந்த பாட்டை ஒரு கேட்போம். And then we have our news and our weather. So முதலாவது let's start Justin Trudeauட. So again Justin Trudeau வந்து COVID updatesum subsidy பற்றியும் கதைக்கப்படுறார். So I've catch போட்டு I will explain the rest. So let's have a watch. A year ago, there was so much to learn about this new virus, and the pandemic was about to be declared. But right from the start, one thing was clear: that Canadians would step up to whatever challenges lay ahead. Well, every day since, we've seen that to be true. From the experts running testing centers and doing world-class modeling, to the manufacturers making masks and gloves, Canadian know-how has kept people safe. It has saved lives, and it has helped us chart the path through this crisis. And that is something worth investing in. Today, we're taking another historic step forward for Canadian innovation. With $518 million through the Canada Foundation for Innovation, we're investing in groundbreaking research. This funding will support over 100 projects and hundreds of researchers, whether in studying viruses like COVID-19 or developing cancer treatments and fighting climate change. Just take the research into digital healthcare that will be possible because of today's investment. With this funding, doctors at Women's College Hospital in Toronto will be able to develop a cutting-edge virtual care lab. This will move us forward on getting everyone the healthcare they need, even if they can't leave their home. And after the year we've had, I think it's clear why that matters. Canadian innovation is one of our best tools to beat this pandemic. That's why we've made historic investments in science and research to fight COVID-19. That's why, since 2015, we've funded domestic vaccine research, development, and manufacturing. And it's why we turned the page on the previous government's approach by instead fully supporting and standing with the science and researchers who keep us healthy and safe. This week, Canada hit a big milestone: 2 million vaccines administered across the country. A true Team Canada effort. We've been working every single day to reach our targets, and everyone who wants to will be vaccinated by the end of September. Maybe your grandparent, your parent, your family member or friend has already got their shot or has got an appointment to do it soon. Well, we all want to feel that relief. So to everyone, know that your vaccine is on the way. Very early this morning, our first 500,000 doses of the AstraZeneca Oxford vaccine from the Serum Institute arrived in Canada. Already, the National Operations Centre has worked with provinces and territories to coordinate shipments of these vaccines across the country. Our priority is getting doses into arms as quickly as possible, because we've got a lot more vaccines on the way.
Hey, you. Hi guys, welcome back. Sorry about the technical difficulties. So Prime Minister Justin Trudeau வந்து அவர் என்ன கவர் பண்ணியிருக்காருண்டா இப்போ இந்த கோவிட் டைமில் வந்து பாப்புலேஷன் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் ஸ்டில் அதை தேவையுண்டு. உண்மையாக அதை ஃபேஸ் அவுட் பண்ணி அதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறது தான் காய்ச்சிருந்துவேன். பட் தொடர்ந்து தே ஆர் கோன் கண்டினியூ டூயிங் தட். ஸோ இப்போ எந்தெந்த சப்சிடிஸ் இப்போ கண்டினியூ பண்ணுறோம்னா வெயிட் சப்சிடி, ரெண்ட் சப்சிடி அண்ட் லாக்டவுன் சப்போர்ட்டுக்கும் அந்த 3 செக்ஷன் வந்து ஸ்டில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலேண்ட் அவள் தான் ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சொல்லியிருக்கா. ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் வெயிட் சப்சிடி வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஆக்டிவ் எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து 75%லாம் நிற்கப்போகுது. அப்புறமா மேக்ஸிமம் ரெண்ட் சப்சிடி வந்து 65%ல் இருக்குது. மேக்ஸிமம் லாக்டவுன் சப்போர்ட் வந்து 25%ல் இருக்குது. அண்ட் அகேன் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இப்போ எங்களுக்கு வேக்சின்ஸ் வெளியால் எடுக்கிறனாட்டி லாட் ஆஃப் மணி அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் வாங்குகிறோம். ஆனால் இப்போ ஏன் நாங்கள் கூட வேக்சின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண இல்லாமல் இருக்குதுண்டா எங்களுக்கு we're depending வேறு நாட்டிலேருந்து அந்த வேக்சின் வந்த பிறகு தான் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமுண்டு. ஸோ அவர் என்ன அதை ஒரு சொல்யூஷனாக வச்சுருக்காருண்டா இப்போ $518 million வந்து கிட்டத்தட்ட சயின்டிஃபிக் ரீசர்ச்சுக்காக they're gonna continue அதை காசத்துக்குள்ளே போட்டு கனடாக்குள்ளே அவையோட ஓன் ரீசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது ஒரு அந்த வேக்சினோட சேர்ந்து ஒரு 100+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபண்டிங் செஞ்சு இப்போ கனடாக்குள்ளேயே நாங்கள் ஒரு ஸ்டேபிளாக மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டோம்னா தென் கனடாவுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம்னு தான் எங்களோட அல்டிமேட் கோல். ஸோ இப்படி நிறைய நடந்தோன்னு இருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி we can do that. அடுத்தது we have John Tory, எங்களோட டொராண்டோ மேயர். ஸோ அகேன் அவர் என்ன காய்க்கிறாருண்டா இப்போ 2018 வந்து ஒரு வேன் அட்டாக் நடந்தது. ஸோ இது வந்து April 23, 2018 நார்த் யார்க்கில் வந்து ஒரு ஆள் வந்து அலெக் மெனேசியன் அவர் வந்து ரோட்டில் ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கும்போது திடீரென்று சைட் வாக்கில் வேனை ஏற்றிட்டு ஸ்லோ பண்ணாமல் அப்படியே வேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எக்ஸலரேட்டர் அமர்த்தி ஓடினவர். ஸோ இப்படி சைட் வாக்கில் ஓடும்போது ஆக்கள் ஆப்வியஸ்லி நடந்தோண்டு இருந்தவர். ஸோ தேர் வர் டோட்டல் ஆஃப் 26 பீப்புள் அதால் பாதிக்கப்பட்டவர். அதிலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் லேடி. ஸோ இதில் வந்து 10 counts first degree murder, 16 counts வந்து second degree murder. So let's go John Tory என்ன சொல்கிறான்ட்டு பார்த்துட்டு வருவோம். Today, Superior Court Justice Anne Malloy has delivered a guilty verdict in the murder of 10 innocent people in our city and on all 26 counts in the indictment related as well to people who were injured. While there will never be complete closure for the families of those who died, those who were injured, or for the city itself, the conclusion of these proceedings will help, and Justice Malloy deserves our profound thanks for her handling of a very difficult case. My focus today, as it has been every day since this terrible tragedy took place on Yonge Street, is on those 10 innocent people who lost their lives, on the 16 innocent people who were injured, and all of the friends and the families and the bystanders and the first responders, many of whom I have met with on your behalf since that time, because their lives were forever changed by this tragedy. Since that day, we have been working hard as a city to help the survivors to heal and to move forward and to support the families as they continue to mourn their loss. I truly hope that for the victims and their families and friends, today's verdict will help them. Nearly 3 years ago, our entire city was rocked by this heinous act of violence right in the heart of North York. I want those who continue to be impacted by this tragedy to know that Toronto is with you and that we all continue to support you. We will remain forever grateful for all of our frontline heroes, police officers, paramedics, firefighters, and special constables who responded to help people that day, and all the bystanders who provided aid to those people who were suffering in those terrible moments. I also want to thank the Toronto Police Service for conducting a thorough, comprehensive, and very professional investigation that helped to lead to this verdict. Make no mistake, this was an attack fueled by misogyny and hatred of women and should be regarded as such. We must all stand up against this kind of hateful behavior and those who promote it.
Today, I want to remind residents, because this is the most important thing of all, I want to remind residents of the names of those lives lost, which bear repeating so that we will never forget them. Renuka Amarasinghe, Andrea Braden, Geraldine Brady, Anne-Marie D'Amico, Sohee Chung, Betty Forsyth, Chulmin Eddie Kang, Ji-Hun Kim, Munir Najjar, and Dorothy Sewell. In the wake of the attack, we vowed that we would stand together as a city to support them and their families, but also to support each other, strong and united against the evil that we saw that day. We vowed that we would not be broken. So let us renew that vow today and go forward committed to protecting one another and doing everything we can to make sure that a tragedy like this never happens again. Now, turning to COVID-19 and health-related matters, today Dr. Davila will be laying out her view for moving Toronto into the gray zone next week. This move would follow extensive, detailed, and constructive discussions aimed at producing the right overall result for Toronto. I believe this is the right approach, and it is based on the public health advice we've relied on throughout this pandemic to save lives and to protect people, but also on a number of other important considerations we must take into account, as we've done throughout with respect to the overall health and well-being of our entire community. Hi guys, welcome back. So அதில் ஒரு correction, my apologies. ஒரு Sri Lankan lady, அவள் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்தவ, அவள் தான் அதில் பாதிக்கப்பட்டவ out of the 26 people. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா 2018 வந்து இந்த கேஸ் நடந்திருக்கு. ஏன் 2008 இப்போ வரைக்கும் அதை பற்றி கேள்விப்படையிலேண்டா ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸார்டர்ன்ட்டு விவாதாடி இருக்கேன். அந்த செஞ்ச ஆளுக்கு இப்போ கமிட் பண்ண க்ரைம் பண்ணதுக்கு அவருக்கு அந்த டிஸார்டர் இருக்கிறபடியாக தன்னால் இப்போ எது சரி எது தப்பு ஆக்களோட எம்பத்தி காட்டுறதுக்கோ ஃபீலிங்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை சரியாக தப்பாண்டு அந்த முடிவெடுக்கிறதுக்கு வந்து பிரெயின் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்ட்டு அவை சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து தொடர்ந்து பார்க்கும்போது தான் அந்த ரீசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவரே தன்னை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நான் செஞ்சுருக்கக்கூடாது, ஐ ஃபீல் பேட், அந்த மாதிரி வார்த்தையிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அந்த இதில் தான் லோயர் பார்த்துட்டு சரி இப்படி அவர் சொல்ல அந்த சைக்காலஜிஸ்ட்லாம் பார்த்து இப்படி அவர் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவருக்கு இருக்குது, தான் செஞ்சது தப்புன்ட்டு உணர்ந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்குது, அந்த வெள்ளமை இருக்கிறபடியாக அவரால் இந்த டிஸார்டர்ன்ட்டு சொல்லி நீங்கள் அவர் தன்னை அறியாமல் செஞ்சவர்ன்ட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தால் இப்போ அவருக்கு அகேன் 26 counts, 10 counts of first degree and 16 counts of second degree murderன்ட்டு முடிவாக இருக்குது. அடுத்தது we have Patrick Brown, பிராம்ப்டனோட மேயர். அவர் வந்து வேக்சின் அப்டேட் பிராம்ப்டனுக்கு என்ன மாதிரின்ட்டு சொல்ல போகிறார். ஸோ சபை வாட்ச். I also wanted to give an update today on vaccines. Very encouraged that the Oslo health system has got off the ground running with an appointment system, an online appointment system. At one point yesterday, we had 6,000 appointments booked over 2 hours. The uptake and interest amongst our seniors has been phenomenal. And so right now, with the supply we've been given, we are vaccinating those 80 years of age and older, or those who will be turning 80 in 2021. This is in addition to the other high priority populations that the hospital is currently vaccinating. As of today, Osler has administered more than 17,200 doses of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. This includes nearly 500 residents age 80 and older since this weekend at the Shinkuzi Wellness Center, which is a municipal facility we made available for the purpose of helping with the vaccination effort. And I want to share one story. I went by the vaccination center yesterday, and boy, was it well run. Really impressed with Dr. Naveed Mohammed and his team at Oslo Health. Really well run. No one was waiting outside. There was physical distancing. It was a fast and an effective machine that was set up to vaccinate seniors in our community. But I went there partly because I wanted to accompany our former Premier of Ontario, Bill Davis, to get his COVID-19 vaccine. And I can tell you, he can still outcharm and outwit anyone around. He wanted to ask every person working where they lived, if they lived in Brampton, because obviously he's proud of Brampton. He even wanted to shake the police officers' hands to thank them for their service, which obviously we can't do during COVID. But it's great to see
role models in our community like him get vaccinated, because they're now on their way to protection. And that's why it's so important we get the supplies so we can vaccinate our seniors, and it's great to see this in progress. I also want to share an update from Osler on their current capacity. Right now, there are 30 COVID-19 inpatients at Brampton Civic, including 2 in the ICU. So this is encouraging. The ICU capacity is better than it's been in months. There are an additional 20 COVID-19 suspect patients awaiting test results at Brampton Civic. In total, Osler has completed 266,979 COVID-19 tests to date. That's, I just have to say, that's an impressive number. Thank you, Osler. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vettival. Time is now 9:20 p.m. in Toronto and the temperature is 1 degree Celsius. So coming back to distribution, எல்லாருக்கும் தெரியும் vaccines வருதுண்டு. So vaccines இப்போ approve பண்ண vaccine-லேருந்து இப்போ arrive பண்ணிருக்கு AstraZeneca vaccine. இந்த வேக்சின் வந்து ப்ரைமரிலியாக இப்போ ஆக்களுக்கு 60 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவருக்கு இந்த வேக்சின் கூடுதலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ என்ன பிரச்சனையாண்டா, இந்த வேக்சினுக்கு வந்து இப்போ 1 மந்த்துக்கு கீழான லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது, எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. ஸோ இது இப்போ தான் கிட்டடியில் வந்தது இந்த வேக்சின். ஆனால் இன்னும் என்ன ஒரு பிளான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்று சொல்லலை, என்னென்ன எக்ஸாக்டாக இங்கங்கே போகுதுன்ட்டு அந்த ஒரு பிளான் இன்னும் இல்லை வைக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா ஏப்ரல் இப்போ ஏர்லி ஏப்ரலுக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த எக்ஸ்பைரி டேட் வருது. ஆனால் உங்களோட புக்கிங்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் அந்த வேக்சின் புக் பண்ணி எடுக்கலாம்ட்ட அந்த சீனியர் ஆக்களுக்கு அதை வந்து March 15 தான் தேவைப்படுது. ஸோ நீங்கள் March 15லேருந்து ஏப்ரல் கிட்டத்தட்ட அந்த டைம்லாம் எல்லா வேக்சின்ஸும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஆகணும். அகேன் நோ பிளான்ஸ் என்னும் சொல்லையில் அறிவிச்சு ஆனால் அரைவ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா ஆன்டேரியோ வந்து இப்போ மொத்தமாக வந்து கனடா பார்க்கும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க வேக்சின்ஸுக்கு வந்து ஆன்டேரியோ கூட ஆக்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் பெர் கேப்பரா, ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு பொறுத்து இப்போ ஒவ்வொரு ஆக்களும் பாப்புலேஷன் எங்களுக்கு கூடண்டபடியே அதை பார்க்கும்போது நாங்கள் 7th or 10th ரேங்க்கில் தான் இப்போ இருக்கோம். ஸோ இன்னும் அதை ஃபுல் ரேங்க்குக்கு நம்ம வரையில, எங்களோட இருக்கிற பாப்புலேஷன் கவர் பண்ணுறதுக்கு வரையில. ஆனால் எல்லோரும் கம்பேர் பண்ண பார்க்க நாங்கள் தான் கூட ஆக்களை வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அகேன் இந்த வேக்சின் பற்றி கொஞ்சம் அப்டேட் டீட்டெயில்ஸ் வரும். ஆனால் அவங்கள இஃப் யூ ஹேவ் anyone இப்போ 60 to 64 வயசுக்குள்ளால் பப்ளிக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து March 15 தரப்படுவேன். ஸோ அப்போதைக்கு அந்த டைம்லைனை பார்த்து வச்சு இப்போ நீங்கள் வேக்சின் பண்ணலாமோ அப்போதைக்கு பண்ணுங்க. அடுத்தது எங்களோட கனேடிய வேலை போஷத்துக்கு we have again தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் என்ற ஆர்கனைசேஷன். அதை வந்து நீதான் ஷான் அண்ட் சுதாரன் வந்து கைக்கப்புறம் என்னை பற்றி so we'll go into that. குட் ஈவினிங் கனடா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. கோவிட் தொடர்பான இதன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பரவலாக பல்வேறு இடங்களிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக அது அரசாங்க ரீதியாகவும் சரி, சமூகம் சார்ந்த ரீதியாகவும் சரி. அந்த வகையில் தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அண்மை காலமாக பல செயல்பாடுகள் இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தொடர்பாக எங்களோடு பேசுவதற்காக தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷனில் இருந்து நீதன் ஷான் எங்களோடு இணைந்து கொள்கின்றார். வணக்கம் நீதன் ஷான். வணக்கம் சுதாரன். வணக்கம் நேயர்களே. தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் ஏற்கனவே பலரும் அறிந்திருந்தாலும் கூட இந்த தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் என்றால் என்ன, இந்த அமைப்பு குறித்து முதலில் சொல்வீர்களா? நிச்சயமாக. தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் ஒரு லாப நோக்கற்ற நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட்டு 2 வருடங்களாக பல்வேறு தமிழ் சமூகம் சார்ந்த முக்கியமான எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகளுக்கான விடயங்களில் தீர்வு காணுவதற்கான
ஆலோசனைகளை, அதற்குரிய பரிந்துரைகளை, அதற்குரிய திட்டங்களை வகுத்து அதற்கு ஆதரவு திரட்டி செயல்படுகின்ற வகையில் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றோம். அந்த ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவையாக கனடாவில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு குரலாகவும், அதே வேளையிலே எமது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான திறமைகளை கொண்டுள்ள பலர் இருக்கிறார்கள். இளைஞர்கள் மட்டுமல்ல, மூத்தோர்கள் என்று பலர் இருக்கிறார்கள். அவர்களது திறமையை எமது சமுதாயத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு தொண்டர்கள் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாகவும் இந்த நிறுவனம் இப்பொழுது உருவெடுத்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நல்ல விடயம். குறிப்பாக உங்களை போன்றவர்கள் செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருக்கும். அந்த வகையில் இப்பொழுது அண்மை காலமாக இந்த கோவிட் பற்றிய பல செயல் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த கோவிட் தடுப்பு நடைமுறைகள் தொடர்பாக தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் எப்படியான விடயங்களை செய்து வருகிறது? நிச்சயமா இந்த கோவிட் தொற்றை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால், டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் என்று வருகின்ற பொழுது தமிழர்கள் கணிசமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்காப்ரோவின் வடக்கு பகுதி, பிராம்டனில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், மார்க்கத்தின் தெற்கு பகுதிகள் எல்லாம் அதிகமாக கோவிட் தொற்றில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. ஆகவே தமிழர்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. தமிழர்களும் உங்களுக்கு தெரியும் பலர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள், பல்வேறு விதமான அசௌகரியங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம். ஒரு காரணம் நாங்கள் வேலை செய்கின்ற இடங்கள், எங்களது பணி சம்பந்தமான, இன்னொரு காரணம் எமது சூழல் இருக்கக்கூடிய சில கவனையினமான செயல்பாடுகளும் உள்ளடக்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இந்த விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முயற்சியாக நாங்கள் இந்த திட்டங்களை ஆரம்பித்து மூத்தோர்களுக்கான ஆதரவு கூட்டங்கள், இளைஞர்களுக்கு பாடசாலைகளில் அவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பொழுது அதற்கு சிக்கல்களை சமாளிப்பதற்கான திட்டங்கள் என்று பல்வேறு விதமான ஒவ்வொரு கிழமையும் 4-5 சந்திப்புகளை ஏற்படுத்தி தொடர்ந்து கொண்டு வருகின்றோம். அதே நேரத்தில் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டு வருகின்றோம். எவ்வாறு உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது, எவ்வாறான விடயங்களில் கவனம் செலுத்தலாம், எவ்வாறு நீங்கள் நிதியுதவிகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம், ஒரு பொருளாதார ரீதியால் பாதிக்கப்பட்டீர்கள் என்றால், மற்றது பொது பாதுகாப்பு சம்பந்தமான பப்ளிக் ஹெல்த் சம்பந்தமான விடயங்கள் வருகின்ற பொழுது அதில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த விடயங்களை தமிழிலும் மக்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக இணையதளம் மூலமாக பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகின்றோம். இது காரணம் என்னவென்று சொன்னால், பல தகவல்கள் சரியான முறையிலே சென்றடைவதில்லை. இப்பொழுது குறிப்பிட்ட சில ஊடகங்கள் தான் அதை தொடர்ந்து செய்து, குறிப்பாக உங்களது ஊடகத்தை சொல்ல முடியும். அந்த ஒவ்வொரு நாளும் என்ன நடக்கின்றது என்பதை முழுமையாக மக்களுக்கு எடுத்து செல்வது என்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பணி. அந்த பணியை செய்கின்ற சமூக அமைப்புகள் என்பதில் குறிப்பிட்ட அளவில் தான் அந்த முயற்சிகள் எடுத்திருக்கின்றன. அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக இந்த பணிகளை நாங்கள் தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் கடந்த 7-8 மாதங்களாக அக்டோபர் குறிப்பாக செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து செய்து வருகின்றோம். குறிப்பாக இந்த பிராம்டனிலே ஒரு நடவடிக்கை அல்லது மேற்கொள்ளப்படுகிறது முன்னகர்வு. இந்த பிராம்டன் குறித்த இந்த விடயம் குறித்து அல்லது அங்கு நடைபெற போகின்ற இந்த விடயம் குறித்து சொல்வீர்களா? ஆமாம், இதில் பிராம்டனிலே நாங்கள் பஞ்சாபி கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சர்வீசஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நிறுவனத்தோடு இணைந்து, லாப நோக்கற்ற நிறுவனத்தோடு இணைந்து, அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் பிராம்டன் பகுதியிலே தமிழர்களை விட அதிகமாக சீக்கின சமூகத்தினர் இருக்கின்றார்கள். பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையிலே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உதவியில் சில பகுதிகளை தமிழர்களுக்கும் வழங்குவதற்கான முயற்சியிலே அந்த அமைப்பின் மூலமாக தொடர்பிலே செய்கின்றோம். இது குறிப்பாக கோவிட் மூலமாக ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உதவி. அதாவது நாங்கள் இப்பொழுது கோவிட்லிருந்து தடுப்பது என்பது ஒரு வகையில், பிராம்டனிலே பலர் தமிழர்கள் கோவிட் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான உணவு வகைகளை வீட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவைகள் இருந்தாலோ, அல்லது அவர்கள் சம்பள இழப்பு ஏற்பட்டிருந்தாலோ அதை ஈடு செய்வதற்கு, அதாவது வறுமை கோட்டுகள் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது வறுமை கோட்டுக்கு அருகே இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னால், அதே வேளையிலே அவர்களுக்கு தேவையான முகக்கவசங்களோ அதில் வழங்க வேண்டும் அந்த உதவிகள், மருத்துவ முகமூடிகள், கை சுத்தரிப்பான், மற்றது மனநல ஆலோசனை, மற்றது சோதனை மையங்களுக்கு செல்வதற்கான வாகன வசதி போன்றவற்றை எல்லாம் செய்வதற்காக அந்த திட்டத்தில் அரசாங்க உதவியுடன் பஞ்சாபி கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சர்வீசஸ் பிராம்டன் பகுதிக்கு செய்து வருகின்றார்கள். அந்த தகவலை நாங்கள் தமிழர்களுக்கு எடுத்து வருவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். அவை நேரடியாக தொலைபேசி மூலமாக அவர்கள் 416-579-5942 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்துக்கோ அல்லது support@pchs4u.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அழைத்து நேரடியாக இந்த உதவிகளை, அதாவது கோவிட் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உதவி நாங்கள் தடுப்பது என்பது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும்போது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான அந்த குடும்பங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவை என்பதும் நாங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த திட்டங்களை பஞ்சாபி கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சர்வீசஸ் பிராம்டன் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும், பஞ்சாபி மக்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா மக்களுக்கும் செய்கின்றார். அதை போதிய அளவு தமிழர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதற்காக உங்கள் மூலமாக இந்த செய்தியை எடுத்து வருகின்றோம். குறிப்பாக நீங்க சொன்ன மாதிரி அரசாங்க மட்டத்திலேயோ சரி அல்லது ஏனைய சமூக
செயல் விடயங்களும் சரி, பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். தெரிந்தாலும் அதை எங்கே சென்று பெற்றுக்கொள்வது, எவர் மூலமாக சென்று பெற்றுக்கொள்வது என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் மொழி சார்ந்த விடயங்கள் சிலருக்கு ஆங்கில மொழி உதவி தேவையாக இருக்கும், அல்லது இணையத்தில் எல்லோருக்குமே பாவனை என்பது அதிகம் தெரிந்திருக்காது. ஆகவே உங்கள் மூலமாக அந்த விடயங்களை செய்து கொள்ளலாம். இதை தவிர உங்களுடைய இந்த தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பல இளையவர்கள் உங்களோடு சேர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இதிலே தொடர்ந்து அவர்களும் உங்களோடு பணியாற்ற முடியுமா? குறிப்பாக நாங்கள் இருப்பது பாடசாலை மாணவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது பல்கலைக்கழக மாணவர்களாக இருக்கலாம். அவர்களுக்கு ஏதாவது அழைப்பு இருக்கிறதா? அது பற்றி சொல்வீர்களா? நிச்சயமாக. நாங்கள் அதற்கு போவதற்கு முன்பாக தகவல்கள்.com என்ற இணையதளத்தின் மூலமாக தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பல தகவல்களை பகிர்ந்து வருகின்றோம். அதே வேளையிலே ஒரு இன்ஃபோ லைன், அதாவது தகவல்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு கிழமையில் 48 மணித்தியாலங்கள், காலை 10 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை கிழமை நாட்களிலும், வார இறுதி நாட்கள் 10 மணியிலிருந்து 4 மணி வரைக்கும் நீங்கள் நேரடியாக அழைத்து ஒரு தமிழில் கேட்டு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்குரிய பதில்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதற்காக ஒரு இன்ஃபோ லைனையும் நாங்கள் 416-221-20558 416-221-2058 எனவும் வைத்திருக்கிறோம். 100க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் இப்பொழுது பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இளைஞர்கள், முதியோர்கள், மொழிபெயர்ப்பாளர்களாக, சமூக வலைத்தள பிரச்சாரத்திற்கு உதவுவர்களாக, ஆய்வுகள் செய்பவர்களாக, பல தொழில்சார் வல்லுநர்கள் கூட இணைந்திருக்கிறார்கள். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், நீங்கள் எங்கள் சமூகத்திற்கு இந்த வேளையில் உதவ வேண்டும், ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உதவ வேண்டும். இது பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியிருப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள், பெண்கள், மூத்தோர்கள் வளர்ச்சி, இளையோர் வளர்ச்சி என்று பல திட்டங்கள் இருக்கின்றன. அவை இணைந்து கொண்டு நீங்களும் இந்த செயல்பாடுகளில் உங்களையும் பங்காளர்களாக இணைத்துக் கொள்ளலாம். ஆகவே இந்த ஸ்கிரீன்லே தெரிகின்ற விவரங்களை நீங்கள் பார்த்து உதவி தேவையானவர்கள் ஏற்கனவே நீதன் ஷான் சொன்னது போல நேரடியாக அழைத்து தமிழிலேயே பேசி பெற்றுக் கொள்ளலாம். மின்னஞ்சல் இருக்கிறது. இதை தவிர மேலதிகமாக வேறு ஏதாவது விவரங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா நீதன்? நிச்சயமாக. இந்த கோவிட் ஒரு கட்டத்திலே எங்கள் சமூகத்தில் எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாத விடயங்கள் என்று இருக்கின்றன. நாங்கள் வேலை செய்கின்ற இடங்களோ அல்லது எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பொருளாதார நெருக்கடிகளோ, ஆனால் எங்கள் கட்டுப்பாட்டுகள் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் என்று பல இருக்கின்றன. நாங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றோம், எவ்வாறு ஒன்று கூடுகின்றோம், எவ்வாறு மதிக்கின்றோம் இன்னொருவரின் பாதுகாப்பு என்பது. அதை நாங்கள் இன்னும் அதிகமான கவனம் செலுத்த வேண்டும் போல் எனக்கு தோன்றுகிறது. என்றால் எங்கள் அமைப்பில் செய்யக்கூடிய பல முயற்சிகள் செய்கின்ற பொழுது சில வழிகளில் சரியாக முக கவசத்தை அணிந்து கொள்வதில்லை. சில ஒன்று கூடங்கள் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. தங்கள் குடும்பத்திற்கு அப்பால் மற்ற குடும்பங்களோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய மற்றது பல்வேறு விதமான விடயங்களில் நாங்கள் இன்னொருவருக்கு அசௌகரியத்தை கொடுப்பது மட்டுமல்ல, இன்னொரு உயிருக்கு ஆபத்தை கூட உருவாக்கி விடலாம். அது எங்களுக்கு நெருங்கி ஒருவராக கூட இருக்க முடியும். ஆகவே நிச்சயமாக அந்த குடித்து போட்டு கார் ஓடுவது போலத்தான் இதை அந்த அளவுக்கு சீரியஸாக நாங்கள் இதை யோசிக்க வேண்டும். இன்னொருவர் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல பாதிப்பு, உங்களை நெருங்கி இருக்கக்கூடிய இன்னொருவருக்கு இது பாதிப்பு வரலாம் என்பதால் தொடர்ந்து இந்த வேக்சினேஷன் முழுமையாக வந்து அதுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் எடுக்க போன்றது. அது வந்து முடியும் வரைக்கும் அனைவரையும் கவனமாக பொது பாதுகாப்பு, பொது சுகாதார பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கைப்பற்றி கொண்டிருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளும். நிச்சயமாக நீங்கள் கடைசியாக சொன்ன விடயம், பலரும் அதை அலட்சியப்படுத்தி கொண்டு தங்களுக்கு வந்து விடாது அல்லது தாங்கள் தப்பித்து விட்டோம், ஒன்றுமே நடைபெற போவதில்லை என்ற மாதிரியான பல விடயங்கள் இன்னுமே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது, ஒரு வருடம் கடந்த நிலையிலும் கூட. ஆகவே மிக மிக இது அவதானமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம். ஒரே குடும்பத்தில் கூட பலர் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே நன்றி உங்களுடைய நேரத்துக்கும் தகவலுக்கும் நீதன். நாங்கள் தொடர்ச்சியாக விவரங்கள் தேவைப்பட்டால் இந்த ஸ்கிரீன்ல திரையிலே பார்க்கின்ற நீங்கள் விவரங்களை அறிந்து தொலைபேசி இலக்கம் இருக்கிறது, மின்னஞ்சல் இருக்கிறது. ஆகவே அதன் ஊடாக தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் அமைப்பை தொடர்பு கொண்டு மேலதிக விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். நன்றி நீதன், மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettiva. So thank you Needan Shan. So again Needan Shan Vande is a founder Tamil Civic Action Organization. So again in the organization Vande especially இப்போ கோவிட் டைமில் வந்து தமிழாக்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ண இயலுமோ அவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். அகேன் இந்த சில விஷயம் வந்து இப்போ நீங்கள் க்ரோசரிஸ் ஏதாவது வாங்கணும்ன்றா சீனியர்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி நிறைய ஹெல்ப் இருக்குது. இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ இந்த சப்சிடிஸ் எல்லாத்துக்கும் சில ஆன்லைன் போய்க்கும் எல்லாம் கன்ஃபியூசிங்காக தானே இருக்கும். இல்லாட்டி நீங்கள் எலிஜிபிளாக அதை செய்யலாமா இல்லையான்ற நிறைய கேள்விகள் அதை பற்றி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவையண்டா நீங்கள் அதை ரீச் அவுட் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த மாதிரி நாங்கள் செய்யலாமா அப்ளை பண்ணலாமான்ட்டு. அடுத்தது வந்து அகேன் க்ரோசரிஸ் இப்போ டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் அவைக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி இப்போ பார்க்கணுமெண்டா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் அவை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஸோ அகேன் எந்தெந்த உதவி இந்த கோவிட் டைமில் கோவிட் சம்மந்தப்பட்டதை உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவையோ அத்தனைக்கும் வந்து they are able to help you out with that. அண்ட் அகேன் நிறைய யூத் வந்து ஏற்கனவே இதில் இன்வால்வ் ஆகி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ நீங்களும் யூத் யாராவது ஹெல்ப் பண்ண போகிறீங்களா கண்டிப்பாக அவைக்கு ரீச் அவுட் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் எந்த வழியில் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு பாருங்க. அகேன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் டூயிங் அ ரியலி கிரேட் ஜாப். ஸோ கீப் இட் அப் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தட் யூ டூ. அடுத்தது we're going to talk about அவங்களோட பப்ளிக் ஹெல்த் ஏஜென்சி. ஸோ அகேன் கனடா வந்து ஒரு பட்ஜெட் $5 billion கிட்டத்தட்ட COVID-19 வேக்சின் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அந்த ஸ்டடியிலக்கெல்லாம் போகுது. ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து அனிதா ஆனந்த் அவள் வந்து முதல் சொன்னவ ஒரு $1 billion கிட்டத்தட்ட இப்போ காஸ்ட் பண்ணும் எல்லாம் வேக்சின்ஸும் எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பிராண்டும் வந்து இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ எவ்வளோ லைன்ஸ் அங்கே வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ கம்பெனி நாங்கள் எடுக்கலாமோ அவ்வளோ அத்தனையும் எடுத்து போட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செஞ்சால் we can get all அவங்களோட பாப்புலேஷனுக்கு முழுக்க வேக்சின் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா கனடா கேரண்டீட் பண்ணியிருக்குது ஒரு 240 million வேக்சின்ஸ் அவருக்கு தேவைப்படுது. இப்போ 7 வேக்சின் பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ கூட வந்தால் அதுலேருந்து ஆக்சசிபிளாக நம்ம இருக்கும். ஸோ 240 million இப்போ ஒரு 6.5 million தான் இப்போ எண்ட் ஆஃப் மார்ச் கடையில் உங்களுக்கு வரப்போகுது. ஸோ இதுக்கு பிறகு தான் நிறைய இப்போ கம்பெனிஸ் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்க முதல் 1 2 இப்போ 3 4 அப்படி வந்திருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி that keeps going. நிறைய வேக்சின்ஸ் எங்களுக்கு வந்து அந்த 240 million எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை. ஸோ அதை வரையும்போது we'll get that out distributed as soon as we can. அடுத்து we're going to look at our currency rates for today. We have high of 168 Sri Lanka, 57.50 India, and let's go have a look at the rest. பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 3ஆம் தேதி இலங்கை 168 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 57.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.66 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.02 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 3ஆம் தேதி. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Back. So உங்களோட currency rates வந்து again 168 ஸ்ரீலங்காக்கு போகுது, 57.50 இந்தியாவுக்கு போகுது. அகேன் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் பக்கம் இருந்தீங்கன்னா பிராம்ப்டன், மிசிசாகா அந்த ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா கொலம்பியா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் போய் பார்த்து நீங்கள் அங்கே போய் செய்யலாம். அண்ட் ஈஸ்டர்னில் இருந்தீங்களா இப்போ ஸ்கார்ப்ரோ, மார்க்கம், மாஷோ அந்த பக்கம் இருந்தீங்கன்னா சன் சிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட் பிளாஸுக்கு போயிட்டு அங்கே நீங்கள் செய்யலாம். அடுத்தது we have ஒரு அப்டேட் மாதிரி நாளைக்கு தொடர்ந்து. ஸோ நாளைய மார்ச் 4th Thursday நாளையிலேருந்து இப்போ ஆன்ட்ரேலியாவில் வந்து குவீன்ஸ் பார்க், இப்போ டண்டாஸ் ஸ்கொயர், ஆரோவா பார்லிமெண்ட், மான்ட்ரியல் சிட்டி இந்த வேறு இடத்துல வந்து ஒரு ரொட்டேஷனல் உண்ணாவிரதம் இருக்க பிரியம். யார் இருக்கிற பிரியம்டா தமிழாக்கள் அதில் வந்து தேர் கோனா டூ அ ஸ்ட்ரைக். இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஜெனசைடை பற்றி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்குது. அதுக்கு வந்து கனடா வந்து அதை என்ன செய்ய பிரியம், என்ன கேள்விக்கு பிரியம், வாட் ஆக்ஷன்ஸ் அதை டேக்கண்டா அதை செய்கிறதுக்காக இந்த உண்ணாவிரதம் இருக்கிறியம். ஸோ அகேன் இது நாளையிலேருந்து இந்த இடத்துல மாற்றி தேர் கோனா டூ திஸ் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்.
So hopefully அதில் இந்த ரிசல்ட்ஸ் கனடா கழிப்பட்டு they'll do something about என்ன நடக்குது பேக் ஹோம் ஸ்ரீலங்காவில் என்ன நடக்குதுன்ட்டு they can take actions towards that. But நாளையான் தொடர்ந்து you will get updates on that as well. அடுத்தது we have our song for today. So again எங்களோட பாட்டு வந்து கீர்த்திகா வர்மன். அவள் வந்து she's from Canada. She's in India. She is a playback singer, ஒரு மாடலும் and வீணையம் ப்ளே பண்ணுறவ. Very talented girl. அவள் வந்து இன்றைக்கு she has 2 songs, ஒரு கவர் சாங்காக செஞ்சுருக்கா. அகேன் இது வீணையில் ப்ளே பண்ணியிருக்கா இன்றைக்கு பாடையில். பட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து நீங்கள் வேறு வீடியோஸ் பார்க்குறேன்டா யூடியூப்பில் போயிட்டு கீர்த்திகா வர்மன் சர்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். Let's have a watch of that.
MP Accounting and Finance Services. உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரி அரிகரன். MP Accounting and Finance Services. Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரி அரிகரன். Chartered Professional Accountant. ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. Wasn't that just a lovely பாட்டு? ஸோ அகேன் நீங்கள் கூட கேட்குறேன்டா கீதியா வர்மனை வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி போட்டு நிறைய பாட்டெல்லாம் வீண கவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். அடுத்து நிறைய இமிக்ரேஷனை பற்றி நிறைய கேள்வி இப்போ வருது. லாஸ்ட் வீக் ஒரு போர்ஷன் செஞ்சுனாங்களும் இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது, இப்போ ஸ்பான்சர்ஷிப், இமிக்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தப்பட்டதை பற்றி லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் அதை பற்றி செஞ்சுவேன். இப்போ நாளைக்கு வந்து we actually have again எங்களோட இமிக்ரேஷன் கன்சல்டன்ட் வந்து she's going to talk to us about work permits. ஸோ ஒர்க் பெர்மிட்ஸ் புரியுமா, இப்போ வரப்போகிற ஆக்களை பற்றியும் இப்போ இந்தியா ஸ்ரீலங்காலேருந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன்டா என்ன மாதிரி செய்யலாம்ட்டு, இங்கே ஒர்க் பெர்மிட்டில் இருக்கிற ஆக்களுக்கு என்ன சிச்சுவேஷன்ட்டு, ஸோ அதை பற்றி நாளைக்கு இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் அப் பண்ணாதீங்கோ, அதை நீங்கள் கவலைப்படப்படுங்கண்டா. அண்ட் அதுக்கு அடுத்த வீக் we actually have ஸ்டூடெண்ட் விசாஸை பற்றி ஸோ நிறைய கேள்வி நாங்கள் வருது, அந்த விஷயஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அகேன் உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்விகள் இருக்குதோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீச் அப் பண்ணுங்க. and we'll try to get that information to you as well. அடுத்தது உங்களோட நியூஸுக்கு டைம் ஆச்சு. ஸோ we are going to go to the news right now. இன்று மார்ச் மாதம் 3ஆம் தேதி புதன்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியின் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சய் குழுமம். வணிகங்களுக்கான 3 முக்கிய கோவிட் ஆதரவு திட்டங்களை கனேடிய அரசாங்கம் நீடிக்கிறது. ஊதியம் மற்றும் வாடகை மானியங்களை ஜூன் வரை நீடிக்க கனேடிய அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. கனடா அவசர ஊதிய மானியம் மற்றும் கனடா அவசர வாடகை மானியம் ஆகிய திட்டங்களை ஜூன் மாதம் வரை நீடிக்க பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ முடிவு செய்துள்ளார். வணிகங்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த முடிவெடுக்கப்பட்டதாக பிரதமர் அறிவித்தார். தடுப்பூசிகள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் நிலையில் பொருளாதாரம் மீண்டு வர ஊக்கமளிக்கும் அறிகுறிகள் காணப்படுவதாக பிரதமர் ட்ரூடோ கூறினார். இந்த நிலையில் தொடர்ந்தும் வணிகங்களுக்கான உதவி திட்டங்களை வழங்க வேண்டியது அவசியம் என பிரதமர் தெரிவித்தார். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஹெல்த் கனடாவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட AstraZeneca தடுப்பூசிகளின் முதல் தொகுதி இன்று கனடாவை வந்தடைந்தது. கொள்முதல் அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் இன்று இந்த தகவலை வெளியிட்டார். இந்த வாரம் 5 லட்சம் AstraZeneca தடுப்பூசிகள் கனடாவை வந்தடையும் என அமைச்சர் ஆனந்த் நேற்று கூறியிருந்தார். இந்த வாரம் மொத்தம் 9,45,000 தடுப்பூசிகள் கனடாவை வந்தடையும் எனவும் அமைச்சர் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கனடாவின் தடுப்பூசி வழங்கப்படும் காலக்கெடு துரிதப்படுத்தப்படக்கூடும் என நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த கருத்தை தெரிவித்தார். செப்டம்பர் மாதத்திற்கு முன்னதாகவே கனேடியர்கள் அனைவரும் தடுப்பூசியை பெறும் சாத்தியக்கூறுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார். இதற்கு தேவையான தடுப்பூசிகள் கனடாவை வந்தடைய வேண்டும் என பிரதமர் கூறினார். தனது அரசாங்கம் அதிக கனேடியர்கள் விரைவாக தடுப்பூசி பெறுவதில் கவனம் செலுத்துவதாக என்று கூறினார். கியூபெக்கின் பல பகுதிகளில் கோவிட் கட்டுப்பாட்டு தளர்வுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் தற்போது சிவப்பு மண்டலத்தில் உள்ள பகுதிகளில் அநேகமானவை ஆரஞ்சு மண்டலத்துக்கு தரமிறக்கப்படும். எதிர்வரும் 8ஆம் தேதி முதல் இந்த தளர்வுகள் அமலுக்கு வரவுள்ளன. இன்று இது குறித்த அறிவித்தலை முதல்வர் பிரான்சுவா லெகால்ட் வெளியிட்டார். ஆனாலும் மான்ட்ரியாலிலும் அதனை சுற்றியுள்ள பல பெரிய பிரதேசங்களிலும் தொடர்ந்தும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த பகுதிகள் தொடர்ந்தும் சிவப்பு மண்டலத்தில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் கியூபெக்கில் அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்துவது குறித்த அறிவித்தல் எதுவும் இன்று வெளியாகவில்லை. என்னுடன் கனடாவின் மொத்த கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை 8,75,000 தாண்டியுள்ளது. கனடாவில் இன்று மொத்தம் 2,271 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகின.
ஒன்டாரியோவில் 958, கியூபெக்கில் 729, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 542, ஆல்பர்டாவில் 402, சஸ்கச்சுவானில் 121, மனிடோபாவில் 51, நியூஃபவுண்ட்லாந்து லப்ரடோரில் 3, நோவா-ஸ்கோஷியாவில் 3, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 3, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவில் 1 என்ற தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கில் 19, ஒன்டாரியோவில் 17, ஆல்பர்டாவில் 12, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 7, மனிடோபாவில் 3, சஸ்கச்சுவானில் 2 என்ற மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 8,75,000 தொற்றுகளும் 22,098 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 8,22,960 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 வருடங்களுக்கு முன்னர் டொரண்டோவின் யங் வீதியில் நிகழ்ந்த வாகன தாக்குதலின் குற்றவாளியாக அலெக் மினாசியன் கண்டறியப்பட்டுள்ளார். 2018ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்த தாக்குதலில் இவர் மீது சுமத்தப்பட்ட 26 குற்றங்களிலும் அவர் குற்றவாளியாக என்று கண்டறியப்பட்டார். இவர் மீது மொத்தம் 10 முதலாம் நிலை கொலை குற்றச்சாட்டுகளும் 16 கொலை முயற்சி குற்றச்சாட்டுகளும் சுமத்தப்பட்டிருந்தன. 58 பக்கங்கள் கொண்ட தனது முடிவை இன்று ஒன்டாரியோ உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வாசித்து முடிவை அறிவித்தார். இந்த தாக்குதலில் இலங்கையை புறப்படமாக கொண்ட பெண் ஒருவரும் பலியாகியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியின் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் வியாழக்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. Thank you Dashanti for the news. அடுத்து we are going to go for our weather updates. நாளை எப்படி weather பார்ப்போம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 4ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°-10°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0°-7°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°-14°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0°-6°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°-11°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°-1°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 4ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back. So எல்லா இடத்துலையும் மோஸ்ட்லி லுக் சனியாக இருக்குது. ஸோ சனின்னு பார்த்து போட்டு அம்மாந்து போய் உடுப்பு போடாமல் போகாதீங்கோ, நிறைய லேயர்ஸ்லாம் கட்டிக்கொண்டு போங்கோ. ஸ்டில் குளிராக இருக்குது. ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட் ஃபார் டுமாரோ. So guys, உங்களோட ஷோ முடிவு கட்டுக்கு வந்தாச்சு. Another important update though, இப்போ நாளண்டைக்கு Friday we have செல்வா வெற்றிவேல் from Home Life Future Realty Inc. ரியல் எஸ்டேட் பற்றி கதைக்க போகிறார். இப்போ ஒரு குயிக் அப்டேட்டாக சொன்னேன்டா, இப்போ பார்த்தீங்களா ஃபெப்ரவரியில் வந்து ஒவ்வொரு ஆவரேஜ் ஹவுஸ் ப்ரைஸும் வந்து ஒரு 1 million ஸ்டடியாக வந்து ஆக்சுவலி இருந்திருக்கு. நிறைய சப்ளை டிமாண்ட் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு நிறைய வீட்டில் வந்து
ஆக்சுவலி முதல்ல இந்த சேல்ஸ் வந்து 50% மேலே கூடி இப்போ சேல்ஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் மந்த் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,970 டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்குது. அதுக்கு முதல் மாதம் வந்து 7,193. ஸோ அதுலேருந்தே தெரியும் இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஜம்ப் இருக்குது. எல்லா ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டும் டிட்டாச்ட், டவுன், செமி, காண்டோ எல்லாத்துக்கும் மேலே எல்லாம் ஹையாக போகுது. ஆக்சுவலி ஓவர் ப்ரைஸிங், ஓவர் செல்லிங் எல்லாத்துக்கும் போகுது. ஸோ இட்ஸ் அ குட் மார்க்கெட் டு பி இன். ஸோ அகேன் நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துட்டா, நீங்கள் வீடு விற்க போகிறீங்க, வாங்க போகிறீங்கட்டா கண்டிப்பாக ஃப்ரைடே ஆன் ஷோ பாருங்க. செல்வ வெட்டிவேல் அதை பற்றி கதைப்பார். அண்ட் அகேன் ரிமைண்டர், இமிக்ரேஷனை பற்றி, ஒர்க் பெர்மிட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்குறேன்டா, நாளைக்கு ப்ளக்இன் பண்ணுங்க, அதுலேருந்து பாருங்க. And again, I want to thank you all for continuing and watching our show. I hope you guys all have a great night and we'll see you tomorrow.